안녕하세요. 와이메이커 여러분. 바울 이야기 17번째입니다. 5 days later, the high priest Ananias went down to Caesarea with some of the elders and a lawyer named Tertullus, and they brought their charge against Paul before the governor. 5일 후에 대제사장 아나니아가 몇몇 장로들과 더둘로라고 하는 어떤 변론가와 함께 내려와서 총독에게 바울을 고소하였다. 자, 여기서 변론가라고 했는데 lawyer, 법률가를 데리고 왔다라고 얘기하고 있습니다. When Paul was called in, Tertullus presented his case before Felix. We have enjoyed a long period of peace under you, and your foresight has brought about reforms in this nation. 총독이 바울을 불러내니 더블로가 고소하기 시작하며 말하였다. 저희가 각하 덕분에 큰 평화를 누리고 있으며 각하의 선견지명 덕분에 이 나라의 개혁이 이루어졌습니다. 자, 이 펠릭스에게 아부적인 말을 하고 있네요. Everywhere in every way, most excellent Felix, we acknowledge this with profound gratitude. But in order not to weary you further, I would request that you be kind enough to hear us briefly. 벨리스 각하, 저희는 어느 면으로나 어느 곳에서나 이 점을 인정하며 매우 감사하고 있습니다. 제가 각하께 더 이상 눈을 끼치 않으려고 하니 저의 고소 요지를 각하의 너그러우심으로 들어주시기를 간청합니다. 짧게 당신에게 하겠다. 이 문제의 요지를 하면서 이제 이야기하는 거죠. We have found this man to be troublemaker, stirring up riots among the Jews and all over the world. He's ringleader of a Nazarene sector and even tried to desecrate the temple. So we seized him. 자, 제가 보니 이 사람은 전염병 메이커요가 아니라 트러블 메이커, 문제를 일으키는 사람이요. 온 세계에서 이 유대인들 사이에 riot, 폭동을 일으키는, 다툼을 일으키는 자요. 나사렛 사람의 이단의 링리더, 우두머리이다. 그리고 성전을 더럽히려고 하여 그를 붙잡았습니다. 자, 이 내용 중에 사실 어떤 증거를 가지고 온 것은 지금 이제 아직 없는데요. 트러블 메이커다. 그리고 폭동을 stirring up, 다툼을 이렇게 만들어내는 사람이요. 나사렛 섹트의 우두머리다. 템플을 더럽혔다. 전혀 이 로마, 이 멜릭스에게 전혀 문제가 되는 내용이 없죠. By examining him yourself, you will be able to learn the truth about all these charges we have bring against him. The other Jews joined in the accusation, asserting that these things were true. 각각께서 그를 직접 친문해 보시면 저희가 그를 고소하는 이 모든 것들에 대해 아시게 될 것입니다. 유대인들도 이렇게 이것이 옳다고 주장하면서 함께 고소하였다. When the governor motioned for him to speak, Paul replied, I know that for a number of years you have been a judge over this nation, so I gladly make my defense. You can easily verify that no more than 12 days ago I went up to Jerusalem to worship. 총독이 바울에게 말하라고 고개를 모션을 말하라고 말하자 보자. 여러 해 동안 당신께서 이 민족의 재판장인 것을 알고 있으므로 내가 기쁜 마음으로 내 자신에 관한 일을 변론을 합니다. 당신이 아시다시피 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지 12일밖에 안 되었다. 자, my accusers did not find me arguing with anyone at temple and stirring up a crowd in the synagogue or anywhere else in the city.
and they cannot prove to you the charges they are now making against me. 내가 성전에서 누가 토론하거나 회당들이나 성읍 안에서 무리를 선동하는 것을 발견하지 못하였다. 더구나 그들이 지금 나를 고소하는 것들에 대해서 당신께 증명할 수 없다. 사실 그렇죠. 그들의 고발 내용을 들어보면 전혀 증거 내용이 없고 그들의 견해밖에 없다는 걸 알 수가 없습니다. However, I admit that I worship the God of our ancestors as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that is in accordance with the law and that is written in the prophets. And I have the same hope in God as these men themselves have, and there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. 자, 바울이 인정하는 게 뭐냐면, 우리의 조상이 섬겼던 하나님, 또 그 길을 따라갔던 자라. 그 길이 뭐냐? 이 사람들이 말하고 하는 그 sect, 이단이라고 불리는 그 길을 따라간 자로서 그 하나님을 섬긴, 우리 조상의 하나님을 섬긴다. 그리고 내가 믿는 거는 율법에 의하면, in accordance with the law, 율법에 하면 또 선지서에 기록된 대로 나는 모든 것을 믿는다. 자, 그러면은 율법과 선지자에 기록된 것대로 믿는다. 그러면은 이 바울이 고백하는 것이 법과 율법과 선지자에 있어야만, 일치해야만 되겠죠. 거기에서 일치하지 않는 것이 바로 이 사도 바울의 주목이 될 수가 있겠습니다. So I have the same hope in God. 그렇죠? 나도 동일하게 사람들이 가졌던 동일한 소망을 갖고 있다. 그건 뭐냐? 장차 의인과 악인 앞에서의 부활. 자, 의인과 악인 앞에서의 그 부활, 이거는 바로 어떤 것이냐? 우리 시편에서 계속 이야기하는 거는 하나님 앞에 공의가 이루어지길 바란다 라고 하는 그런 대목이 나오잖아요. 여러분, 이거는 당연히 나중에 여러분이 이제 시편을 우리가 요즘 공부하고 있는데 보시겠지만 우리가 이 유대인으로서 하나님 앞에서 공의가 실현되기를, 하나님의 정당한 심판이 이루어지기를 바라는 거는, 이거는 어느 누구도 잘못된 것이라고 이야기하지 않고 있죠. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. After an absence of 7 years, I came to Jerusalem to bring my people gifts for the poor and to present offerings. 그러므로 나 자신도 언제나 하나님과 사람들에게 거리낌 없는 양심을 가지려고 힘쓰고 있습니다. 노력했다. 거리낌 없는 clear before God. 하나님과 사람 앞에서 클리어한 아무런 불편함이 없는 양심을 가지려고 열심히 노력하고 있다. 이거는 최대한의 하나님을 따르고자 하는 사람들의 표시응이 바로 그것이었습니다. 왜냐하면 이 당시에 많은 사람들이 하나님을 따르는 것을 너무나도 그 죄의식, 어떤 guilt, 내가 제대로 따르고 있는지 이런 상황에 있는 지금 이 유대, 오랫동안 계시가 나타나지 않아서 자기 소견대로 했던 이 시대였었지 않습니까? 예수님이 오시기 전까지는 여러 해 만에 내가 내 민족에게 구제금을 전달하고 선물을 드리려고 왔다. 구제금을 전달했다. 그때 당시에 가난했다는 거죠. I was ceremonially clean. When they found me in the temple courts doing this, there was no crowd with me, nor was I involved in any disturbance. But there are some Jews from the province of Asia who ought to be here before you and bring charge if they have anything against me. 그것을 드리는 중에 내가 무리를 모거나 소요도 없이 성전에서 정결 의식을 행하는 것을 그들이 보았습니다. 거기에서 아시아에서 온 어떤 유대인들도 있었는데 만약 그들이 나에 대해서 고소할 것이 있다면 마땅히 당신 앞에 와서 고소해야 할 것입니다. 자, 여러분 요즘도 구제물을 주면은
사람들이 많이 모이잖아요. 어? 그러나 이 사도 바울이 그런 구제금도 주고 이런 것을 했음에도 불구하고 사람을 모으는 일이 없었다라고 얘기하고 있는 것입니다. 그 증인들이 사실은 거기에 있었던 유대인들이 있었다. 멀리서 온 어떤 유대인들. 그 사람들이 오히려 더 그 증거가 될 것이다. Well, these who are here should state that what crime they found in me when I stood before the Sanhedrin. Unless it was this one thing, I shouted as I stood in their presence. It is concerning the resurrection of the dead, and I'm on trial before you today. 자, 그렇지 않으면 내가 공의 앞에 섰을 때 무슨 잘못을 보았는지 사람들에게 직접 말해보라고 하십시오. 그렇죠? 오직 내가 그들 가운데서 죽은 자들의 부활에 대하여 내가 오늘 너희 앞에 신문을 받는다라고 외친 이 한마디가 있을 뿐입니다. 그러니까 어떤 소요나 어떤 문제점을 일으켰다는 증거도 없을 뿐만 아니라 그거를 나를 고소할 사람도 없을 것이다. 만약에 고소할 내용이 있다고 한다면 죽은 자들의 부활에 대해서 그 내용밖에 없을 것이다. 자, 이것은 이 실질적으로 사회 문제를 일으켜는 어떤 내용이 아니기 때문에 죄목이 될 수 없는 거죠. Then Felix, who was well acquainted with the way, adjourned the proceedings. When Lysias, the commander, comes, he said, I will decide your case. He ordered the centurion to keep Paul on the guard, but to give him some freedom and permit his friends to take care of his needs. 그러자 벨릭스가 이 도에 관한 것을 잘 알고 있었으므로, 자, 이 도라는 것이 어떤 것인지 알죠? 신문을 연기하며 말하기를 천부장 루시아가 내려오면 너희들의 문제를 판결하겠다라고 하고 그가 백부장에게 명령하여 그를 지키되 자유를 주고 그의 친지 중 누구라도 그를 돌봐주는 것을 금하지 말라고 했다. 자, 그 지역의 천부장 루시아와 내려와서 이제 이 사건을 이제 이야기해보기로 하겠다라고 이제 결정을 내린 거죠. 그 동안에 바울은 이제 시간을 친지도 만나고 누구도 만날 수 있는 이제 기회를 줍니다. 자, 그러는 동안에 바울은 무엇을 했을까? 여러분 궁금하죠? 여러 가지 바울이 목적하는 바를 이루려고 고군분투하지 않았을까? Several days later, Felix came with his wife Drusilla, who was Jewish. He sent for Paul and listened to him as he spoke about faith in Christ Jesus. As Paul talked about righteousness, self-control, and judgment to come, Felix was afraid and said, That's enough for now. You may leave. When I find it convenient, I will send for you. 자, 며칠 후에 펠릭스가 유대인 여자인 자기 아내 두루실라를 데리고 와서 함께 왔을 때 이제 바울을 불러가지고 그리스도 예수를 믿는 믿음에 대해서 이제 듣게 됩니다. 자, 도에 대해서 어느 정도 알고 있었다고 그랬죠. 이 펠릭스도 그 사건에 대해서 알고 있었을 것입니다. 죽은 자가 부활했다는 사건, 그리고 여러 가지 정황, 에 대한 사건을 다 알고 있었고, 또 그 부인이 드루실라가 유대인이었기 때문에 또 알고 있었고, 그래서 50대 50, 민가. 그런 상황이 아니었나 하는 생각이 드는데요. 그래서 이제 바울을 데려다가 이야기를 들은 거죠. 그런데 바울의 이야기에는 어떤 실질적인 왕국을 뒤집겠다라고 하는 그런 전략보다 의로움에 대해서, 오히려 자신을 절제하는 것에 대해서, 그리고 그런 모든 상황에 대한 하나님의 공정한 심판에 대해서 이야기했을 때 발렉스는 자기의 위치에 있어서 불편함을 느끼지 않을 수가 없었지 않았을까. 그래서 더 이상 옳지 않은 사람에게 옳은 말을 해줄 때는 어, 회개로 돌아올 수도 있지만 불편함을 또 가질 수 있는 경우도 있죠. 우리는 어떤 쪽을 선택을 해야 될까요? 반드시 하나님께 돌아와야 되겠죠. 우리가 우리의 마음속에 양심에 거리끼고 옳지 않은 것이 들었을 때 그것을 거부하지 말고 반드시 하나님께로 다시 돌아와야 우리는 소망이 있다라는 걸 알 수 있는데 펠릭스는
두려워하여 대답하기를 가라. 더 이상 못 듣겠다. 더 이상 불편하다. 더 이상 진리를 아는 게 불편하다라는 얘기를 하고 있습니다. At the same time, he was hoping that Paul would offer him a bribe, so he sent for him frequently and talked with him. And when 2 years had passed, Felix was succeeded by Porcius Festus. But because Felix wanted to grant a favor to the Jews, he left Paul in prison. 그는 바울에게서 돈을 받을까 기대하고 바울을 자주 불러내어 그와 이야기를 나눴다. 자, 여기서 뇌물을 기대했던 것 같아요. 자, 뇌물. 부족함이 없었을 텐데 왜 바울에게 엄청난 어떤 뇌물을 줄 수 있는 힘이 있었다고 생각했을지 모르겠지만 일단은 돈을 받을까 기대했다. 그 2년 후에 보르기오 베스도가 벨릭스의 후임으로 직책을 맡게 되었는데 벨릭스는 유대인들에게 호의를 얻고자 하여 바울을 가두어 두고 있었다. 자, 결국은 이 벨릭스는 선한 길을 선택하지 않고 자기의 이익과 자기의 어떤 안위와 자기의 편안함을 선택하게 됩니다. 그래서 결국은 바울을 가두게 되죠. 여러분, 사실 우리는 많은 증거가 없음에도 불구하고 거기에 대해서 우리는 판단하고 거기에 대해서 평가하는 경향이 있습니다. 오늘날 한국 교회가 사실 많은 문제를 일으켰습니다. 많은 문제를 일으켰죠. 뭐 세습이며 또 부패 여러 가지 있습니다. 그러나 기독교가 다른 데가 할 수 없는 일들을 기독교가 하고 있는 데가 정말로 너무 많이 있습니다. 우리는 비판해야 될 것은 비판해야 되고 칭찬해야 될 것은 칭찬해야 되며 옳은 것은 옳은 것을 선택하고 그런 것은 과감히 회개하고 그런 정직함이 있어야 될 것 같고 또 내가 평가하는 거에 대한 확실한 증거와 표증을 우리가 얻은 다음에 그럴 가능성과 평가를 하는 거지 누구에게 들은 이야기로 자기의 불편함에 따라 어떤 것을 평가하면 안 되지 않을까. 그리고 펠릭스처럼 자기의 그런 위치에 있을 때 나는 어떤 길을 선택해야 될까? 정말 영원한 것을 선택하는 그런 지혜 있는 자가 되어야 되지 않을까. 안타까운 우리가 현장을 보게 됐습니다. 여러분은 정말 옳은 일, 양심의 하나님과 사람 앞에서 양심에 꺼리지 않는 그것을 선택하는 여러분이 되기를 정말 진심으로 바라며 응원합니다. 자, 우리 다음 시간 계속되겠습니다.